آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولنا محمد وآخرنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد صلی اللہ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الانعام 3 مرتبہ سورہ الحدید کی تلاوت فرما کر یہ جتنے بھی بچے میرے ہاتھ میں ہیں خصوصاً آدمی صاحب اور آپ حضرات کے جتنے بھی مرحومین ہیں یہ پوری دنیا میں جتنے بھی مومنین مرحوم ہو چکے ہیں ان کے لیے رسالے ثواب صلوات علی محمد و علیہ مولا سلامت رکھے آپ کو پروردگار آپ کے بچوں کو سلامت رکھے تمام بزرگوں کو سلامت رکھے اللہ خدا کی قسم اس گرمی میں اس ماحول میں ایسا پروگرام ہونا اور کسی کے چہرے پہ بھی ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ یہ تھکا ہوا ہے یہ مولا کی مدد ہے یہ مولا کا اعجاز ہے واقعی جب دوسرا جا کے بیٹھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی تھکا ہوا نہیں ہمارا اول بھی محمد ہے اوسط بھی محمد ہے اور پھر بھی محمد ہے گویا کہ ہم سب کے سب محمد ہیں تو جب یہ سب کے سب محمد ہیں تو ہمیں ان کا عرفان بھی ضرورت ہے معرفت بھی ضروری ہے بغیر معرفت کے کچھ ہو نہیں سکتا مجلسیں کرنا کمال نہیں ہے مجلس سے عمل کرنا کمال ہے آپ کو سلامت رکھے پروردگار تمہیں سلامت رکھے یہ نہیں اتنے مجلس پڑھ دی ایسی پڑھ دی ویسی پڑھ دی نہیں آپ 4 دن مجلسیں کریں کرنا کمال نہیں ہے ان 4 دن میں تھوڑا سا لے جانا کمال ہے اگر آپ ان 4 دن سے پہلے لڑ رہے ہیں بھائی سے تو جو بھی پورے کے بعد اگر نہیں لڑ رہے ہیں تو سمجھو تمہاری عبادت قبول ہے پڑوسی کو ستا رہے ہیں تو 4 دن کے بعد اگر آپ گھر پہنچے اور نہ ستائیں تو یہ کمال ہے اور ہم کیسے در پہ آتے ہیں خدا کی قسم یہ مولا کا در ہے اس در پہ اگر آ کے ہمیں نہیں ملے گا تو کہاں ملے گا اگر یہاں نہیں مل سکتا تو دنیا میں کہیں نہیں ملے گا جملہ پہنچائیے اب تک ہم کیا ہیں ان کے در سے تو غیر لے کر جاتے ہیں اور غیر کو بھی کتنا دیتے ہیں کہ غیر سوچ نہیں سکتا جسے بھی آئیے کیوں آ رہے ہو مولا سے لینے کے لیے آ رہے ہیں مولا سے مانگنے کے لیے آ رہے ہیں مولا ہمیں عطا کریں گے مولا کے در سے وہ واپس چلے جاتے ہیں جب اپنے وطن میں جاتے ہیں چاہے گاؤں ہو چاہے شہر ہو میں جملہ ہر کوئی جا کر کہتا ہے مولا کے نام پہ دے دو علی کے نام پہ دے دو حسن کے نام پہ دے دو حسین کے نام پہ دے دو میں نے کہا تم ان کے نام پہ مانتے ہو کبھی ان کے نام پہ بھی مانگ لیا کرو کیا مولانا جملہ سنے کیا مولانا ہم نہیں مانگیں گے ہم علی کے نام پہ مانگیں گے میرے بھیا ان کے نام پہ کیوں نہیں مانگتے کیا مولانا بھیکاریوں کے نام پہ نہیں مانگا جاتا
इनको तो आप बहुत मानते हो। जब भीख की मंजिल आती है तो अली के नाम पे दे दो, हसन के नाम पे दे दो। क्या कबीला हमें मालूम है भीख भिखारियों के नाम पे नहीं मांगा जाता है, हमें मालूम है कि भीख देने वाला कौन है। और जब शायर ने देखा तो शायर भी खामोश न रहा, शायर ने भी कहा और कर जलील हो तो शराफत कहां से पाओगे। मौला तुम्हें सलामत रखे, बात आप तक पहुंच जाए तो दुआओं से नवाज देना। जलील हो तो शराफत कहां से पाओगे, अली को छोड़ के इज्जत कहां से पाओगे। वो जिनके नाम पर भीख भी नहीं मिलती तो उनके नाम पे जन्नत कहां से पाओ। दवा के साथ दिल बोला, दवा के साथ दिल बोला, सभी बोली फलक बोला, सभी बोली फलक बोला, सितारा टूट कर बोला, सितारा टूट कर बोला, हरारे नफ्स क्या बोला, अली मौला, अली मौला, हरारे नफ्स क्या बोला। दोनों हाथ बुलंद करके नारे मौला सलामत रखे सेक्रेटरी साहब को, अल्लाह उम्र बुलाने फरमाए। जब सूरज निकलता बताने की जरूरत नहीं होती है, दुनिया सूरज देखती है। कमेटी को अल्लाह सलामत रखे, खुदा की कसम जितना काम कर रही है बताने की जरूरत नहीं है। और ये क्या नाम मौलाना थोड़ी सी यहाँ करनी, थोड़ा सा मत घर में 4 आदमी नहीं संभाले जाते तो यहाँ 2 लाख का मजमा है। इतने में भी अगर कुछ कमी रह जाए तो हम माफी मांगते हैं। आप लोगों से हम शुक्रगुजार हैं कि आप वाकई भरपूर ताउन कर रहे हैं। शहर का काम, सोलर का काम, कोठी का काम, मौला सलामत रखे वाकई इतने काम हो गए। मुझे नहीं बताना था लेकिन जब आ चुके हैं। पूरी कमेटी, सदर मोहतरम वाकई सब मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और एक दुआ आपके दर पे मौला ये भी है कि मेरा भतीजा मोहम्मद के 15 तारीख को जून को IAS का एग्जाम दे रहा है, जैसे कामयाबी है क्योंकि इनके दर पे कोई खाली हाथ नहीं जाता, कोई खाली हाथ नहीं जाता कोई। तो जिनके नाम पर भीख भी नहीं मिलती तुम उनके नाम पे जन्नत कहां से पाओगे। तो हम तो इनके दर पे आ जाते हैं, मार्फत के साथ आते हैं, इरफान के साथ आते हैं, मौला से आके मानते हैं, फिर कहने की जरूरत नहीं होती है। सब कुछ ही अदा करते हैं, सब कुछ ये दे देते हैं। तो मौलाना आप इतना गौर क्यों दे रहे हैं इनके दर पे, इनके दर पे, इनके दर पे। भाई इनके दर के अलावा तो कोई कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और अगर यकीन आए तो जुमले आप तक पहुंचाऊं जुमला बेदार है, मौला सलामत रखे। जब सुबह का वक्त आया, अजान हुई, तो ये दर जब अजान हुई तो सबने खोलियां चलाई। तो चलाने के बाद कहा कि जब देखिए बिलाली अजान देते हैं, एक को चढ़ा दिया तो तुमसे अच्छी आवाज किसी की नहीं है। और वो फौरन कि अच्छा ये सुरीली आवाज है, कल आप दे देना। ठीक है हम अजान देंगे। और तन के आ गए, आदम कहा कि हम अजान देंगे। गुलदस्ते अजान में पहुंचे, बिलाल को मना करा, अजान दी, हुई अजान या नहीं हुई। लेकिन जब सूरज नहीं निकला तो अंधेरे से घबराकर रोशनी की तरफ चले। अंधेरे से घबराकर रोशनी की तरफ चले। और जब रोशनी की तरफ आए तो रोशनी से कहा, सरकार जमाने में अंधेरा है, सूरज नहीं निकलता। सरकार ने कहा हमारे कानों ने अभी तक बिलाल की अजान की आवाज ही नहीं आई। हमारे कानों ने बिलाल की अजान की आवाज नहीं सुनी। यही नहीं करते, नहीं करते भाई, यही तो करते हैं।
تھا نکلتا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے مسئلہ بلال کی اذان کا نہیں ہے کہ بلال اذان دیں گے تبھی سورج نکلے گا. سرکار ایک حقیقت سے پردہ ہٹانا چاہتے تھے کہ مسئلہ بلال کی اذان کا نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ بلال کو ہم نے بنایا. مسئلہ بلال کی اذان کا نہیں تھا, مسئلہ یہ ہے کہ بلال کو ہم نے بنایا اور جسے ہم بنا دیں اگر تم نے اسے اس کی جگہ سے ہٹا دیا تو قیامت تک سورج نہیں نکلے گا, چاہے مسئلہ بلال کا ہو یا علی کی خلافت کا ہو. انشاءاللہ ایک مجلس اور ہوگی اذان سے پہلے. لیجیے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. تبرکاً منبر پہ آ گیا تھا تاکہ جملے آپ تک پہنچا سکو, کیونکہ خدا کی قسم جیسا یہ ماحول ہے گرمی کا تو جس طریقے سے آپ سن رہے ہیں یہ علی والا ہی سن سکتا ہے اور کوئی نہیں سن سکتا ہے. تمہیں ہمت دی کس نے؟ تمہیں حسین نے ہمت دی ہے, تمہیں اہل بیت نے ہمت دی ہے, کیونکہ وہ کوانٹٹی کو نہیں دیکھتے, وہ کوالٹی کو دیکھتے ہیں. کوانٹٹی 9 لاکھ کی تھی, انہوں نے 9 لاکھ کو نہیں دیکھا, انہوں نے 72 کو دیکھا. اور یہی وجہ تھی کہ 9 لاکھ والے خط لکھ لکھ کر بھیج رہے تھے, اور آؤ اور آؤ اور آؤ. 72 والے چراغ بجھا بجھا کے کہہ رہے تھے چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ. مسئلہ کوالٹی کا ہے. کوانٹٹی کا تو دیکھیے امریکہ ہے, اسرائیل ہے, فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. یہ زیادہ سے مالک نہ, پوری دنیا میں چھوٹی سی قوم ہے, کل ہے ایران, مگر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے جب کچھ میں ہمت ہے میدان میں آ جا. امریکہ کی دیکھو بھائی, دنیا سے لڑنا ان سے مت لڑنا, دنیا سے لڑنا ان سے مت لڑنا. تو ایک مرتبہ صدر نے کہا بھائی ان سے کیوں نہ لڑے, کیا ان پہ معرفت اہل بیت ہے. معرفت اہل بیت ہے کا کیا مطلب؟ خجرہ کے ہوا آپ سے روکنے نہیں آئے. کتنا تاریخ نے 4000 بھی لکھا اور زیادہ بھی لکھا, میں مانتا ہوں 4000 لکھ لیجیے. 4000 72 کا راستہ نہیں روک رہے تھے, 72 تو بعد میں ہوئے کربلا میں, پہلے 72 سے کم تھے. تو جناب حر نے بتا دیا کہ جب تھوڑوں کا راستہ روکا جاتا ہے تو ہزاروں کی فوج کے ساتھ آیا جاتا ہے, مگر کربلا میں تنہا جناب حر نے کھڑے ہو کر بتا دیا کہ 9 لاکھ سے تنہا لڑنے جا رہا ہوں. صلوات علی محمد والے محمد. سلامت رکھے, جملہ آ گیا ان کے شعروں پہ تو آپ تک پہنچا دو. واحد قوم تم ہو جو جینا بھی جانتی ہے,
जो मरना भी जानती है, वरना दुनिया में जितने हैं सब जीना जानते हैं, मरना कोई नहीं जानता। क्योंकि जितने उनके लीडर हैं कोई मरना नहीं सिखाता, उन्हें जीना सिखाता है। और जिस रोज मरने की बात आ जाएगी उनके सब अलग हो जाएंगे। हमारी कौम है जिसे मरना भी सिखाया, जीना भी सिखाया। सिखाया किसने? हुसैन ने सिखाया। कैसे सिखाया? इमाम ने कहा मैं आसमान से मदीने इसलिए आया ताकि तुम्हें जीना सिखा सकूं, मदीने से करबला इसलिए गया ताकि तुम्हें मरना। उन्हें जो देते उन्हीं की दवा तो क्या होता, उन्हें जो देते उन्हीं की दवा तो क्या होता, गुजरने देते जो हद से सिवा तो क्या होता। अरे किया तो बंद जो पानी यजीद वालों ने, हुसैन बंद जो करते हवा तो क्या होता। मैं आसमान से जमीन पर इसलिए आया ताकि तुम्हें जीना सिखा सकूं, मदीने से करबला इसलिए गया ताकि तुम्हें मरना सिखा सकूं। और यही वजह है कहीं 20 मार दिए, कहीं 50 मार दिए, भाई यही तो होता है। पता लगा 50 मार दिए, 100 मार दिए, भाई यही तो जमाने को हम बताते हैं। वो मारकर परेशान है, हम मरकर भी परेशान है। वो मारकर परेशान है, हम मरकर भी परेशान नहीं है। और हम बताते हैं कि जमाने आओ, हम बताएंगे हम क्या है, हम बताएंगे हम क्या है। कहिए आप क्या है? क्या थोड़े जरूर हैं मगर अच्छे अच्छे को खत्म कर देते हैं, अच्छे अच्छे को हिला देते हैं। हमें छोटा मत समझो। काजी जिम्मेदार क्यों? क्या इसलिए ये तो कानून है, कुरान है कि अल्लाह जब भी दलील करता है बड़ी ताकत को छोटी से कराता है। जब भी ताकत को बड़ी को दलील कराया अल्लाह ने, ये कुरान है, छोटी ताकत से दलील कराया। अब रहा लश्कर हाकियों का, अब अमीर को भेजा, जाओ इन्हें खत्म कर दो, पना कर दो, मिसमार कर दो, मसूर के बराबर बारीक बारीक कंगरियां फेंकी। कुरान ने कहा ऐसा हो गया जैसे चबाया हुआ भूसा, काफिर माकूल चबाया हुआ भूसा। का हम बड़ी ताकत को छोटी ताकत से दलील कराते हैं। दुनिया अमेरिका को बड़ी ताकत समझती है, ईरान को छोटा, हम ईरान से अमेरिका को दलील कराएंगे। करबला में जो सबसे बड़ी ताकत हुरमला है, हुरमला है, जिसे भी देखो हुरमला बड़ी ताकत का हम कानून कुरान बना चुके हैं। बड़ी ताकत को छोटे से दलील कराएंगे। अगर ये बड़ी ताकत है तो हुसैन के कब्र देख लो, सबसे छोटा अली असगर। हम हुरमला को जनाबे के अंदर दलील कराएंगे। चीजें मजलिस तमाम हो रही है, एक वाकया और मजलिस तमाम इंशाअल्लाह। फिर अल्लामा हैदर अली साहब हम बड़ी ताकत को छोटी ताकत से दलील कराएंगे, इनके दर पे आ जाएंगे, सब कुछ मिलेगा इनके दर, कहीं कुछ नहीं मिलने वाला है। अच्छा इनकी तारीफ हम ही करते हैं या और कोई भी करता है? तारीफ में आप सब करते हैं। वो अलग बात है कि कुछ दिल से करते हैं, कुछ जबान से करते हैं। जो दिल से करता है वो मोमिन कहलाता है, जो जबान से करता है वो मुनाफिक कहलाता है। किताब का नाम है रियाजुन नाज़िरा। साहिबे रियाजुन नाज़िरा ने लिखा, ये किताब का पहली जिल्द का तर्जुमा हो चुका है, बाकी जिल्दों का भी नहीं हो सका है। साहिबे रियाजुन नाज़िरा ने लिखा
یہ واقعہ اور انشاءاللہ مسائل. مولا تمہیں سلامت رکھے. کس طریقے سے تم نے اس خاص ساتھ کو سنا. مولا تمہاری تمام جائز تمناؤں کو پورا کرے. ریاض الناظرہ نے لکھا کہ دوسری خلافت کا زمانہ تھا. تخت پر موجود ایک شخص روتا ہوا آیا. آ کر دوسرے خلیفہ سے کہا, خلیفہ جی بتائیے کیا بات ہے؟ کبھی علی نے میرے تماشا مارا ہے, مجھے انصاف چاہیے. آخری واقعہ اور انشاءاللہ مسائل. کتاب ہماری نہیں ہے, کتاب ہماری اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے عالم دین کی ہے. یہ ذہن میں رکھ کے سنیے گا واقعہ کہ کتاب ہماری نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے عالم دین جنہوں نے اس کتاب کو سمیٹا لکھا. کتاب کا نام ہے ریاض الناظرہ. صاحب ریاض الناظرہ نے لکھا کہ جب وہ شخص آیا دوسرے خلیفہ کے پاس اور کہا کہ عمر جی علی نے میرے تماشا مارا ہے, مجھے انصاف چاہیے. تو دوسرے خلیفوں نے کہا جو دنیا کا انصاف کرنے والا ہے تو اس کے بارے میں انصاف چاہتا ہے. اس کے بارے میں انصاف چاہتا ہے جو دوسروں کا انصاف کرنے والا ہے. مدنی آنے والا بھی بڑا ڈھیٹ قسم کا انسان تھا. اس نے کہا مجھے تو انصاف چاہیے, علی نے میرے تماشا مارا ہے. ابھی روشن بھائی باتیں کر رہے ہیں دونوں آپس میں, دیکھا سامنے سے مولا آ رہے ہیں. یہ تخت پر بیٹھ کر اور یہ کھڑا کھڑا گھبرانے لگا. اور جب یہ گھبرایا تو اس نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ علی آ رہے ہیں. علی نے آگے کہا کیا بات ہے بتاؤ. یہ گھبرا کر بولا کہ سرکار یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اس کے تماشا مارا ہے. علی نے کہا معلوم کرو میں نے اس کا تماشا کیوں مارا ہے. انصاف کرنے کون آیا؟ علی آئے نا. اچھا جب بھی علی آتے تو انصاف ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ تو جب یہ پریشانی میں ہوئے علی نے آگے مسئلہ چٹکی میں حل کرا دیا. تو علی کو یہاں آگے کراتے تھے بھائی, اور کوئی آگے کرا دیتا. کیا کچھ نہیں علی کے ساتھ کیا انہوں نے؟ خلافت چھین لی, تمام چیزیں رفیاں, پریشان, سب کو پریشان کیا. تو علی کیوں ان کی پریشانیاں دور کرتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. مولا نے کہا میں پریشانیاں ضرور حل کرتا تھا مگر قرآن کی آیت ہے عالم کو ماننا جاہل کو مت ماننا. میں آ کر دنیا کو بتاتا تھا زمانے دیکھ لے جاہل کون ہے عالم کون. زمانے دیکھ لے آ کے عالم کون ہے جاہل کون ہے. مگر یہ آنے والا بھی بڑا ڈھیٹ قسم کا انسان تھا. کبھی میرے کو تماشا مارا ہے. علی نے کہا ہم بتائیں گے ہم نے اس کے تماشا کیوں مارا ہے. خانہ کعبہ تھا, ہم طواف کر رہے تھے. طواف کرتے کرتے یہ میرے ساتھ تھا. میں نے دیکھا کہ یہ بار بار نامحرم عورتوں کی طرف دیکھ رہا ہے. میں نے اس کے تماشا مار دیا. اب دیکھتا ہوں جملے پہ کون کون بولا کرتا ہے. مولا نے دشمن کے تماشے مار کے بتا دیا کہ جب ہم دشمن کو نہیں چھوڑ سکتے تو اپنوں کو کیسا چھوڑ دیں گے. جب بھی نظریں لاہرم عورتوں کی طرف اٹھے علی کے تماشے کو یاد کر لینا. یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس.
पाक दूध का असर है। बड़े बड़ों को जिंदगी भर पूरा याद नहीं होता, मसले भी घर में जाके मालूम करते हैं। हमारा छोटा बच्चा भी नारा लगा के बताता है कि मेरी माँ के पाक दूध का असर है। इश्क़ अली को दिल में जगाता है आदमी, है पारसा भी और मेरी माँ हमीद भी, देकर जवाब सबको बताता है आदमी। बोलना लाना बेशुमार लाना। शुक्र भेजा करो इस दर पे, कम से कम शर्मा के तुम नारा नहीं लगाते हो। क्या मौलाना हम क्यों शर्मा के लगाए? क्या मेरे भाई और तो कोई नारा नहीं लगाता? क्या मौलाना हमारे पास नारे वाले मौजूद है जब उनके पास कोई मौजूद ही नहीं है? तो जब उनके पास कोई नारे वाला मौजूद ही नहीं है, किसके नाम का लगाएगा? किसके नाम का? हमारे पास 14 है नारे वाले। पहले का लगाओगे जब खुदा की कसम मुस्कुराकर लगाओगे, दूसरे का लगाओगे जब मुस्कुराकर लगाओगे। उनके पास एक भी नहीं है। और देखिए 3 नारे मस्जिद में लगते हैं, नारे तौहीद, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तौहीद लगाते हैं। अल्लाहू अकबर हम बताते हैं कि हम मुशरिक नहीं है, हम मुशरिक नहीं है। नारे रिसालत लगाते हैं, हम बताते हैं हम काफिर नहीं है। नारे हैदरी लगा के जमाने को बताते हैं हम में कोई मुनाफिक नहीं। मार के बताया कभी ना महरम और औरत की तरफ मत देखना। तमाशा मारा उठ के, मारा तमाशा मारा ना। मौला सलामत रखे ना, मालूम कितने हाजी होंगे, कितने उम्रे वाले होंगे, कितना रश होता है जब आप तवाफ करते हैं। काफी होता है हाजी जी, बहुत होता है ना। तो क्या बहुत से अली थे जिन्होंने तमाशा मारा और किसी ने क्यों ना मारा? तीन चार मिनट और मत आया, और भी तो मौजूद थे। हर कोई अली से मानता है, तो अली के अलावा कोई मुश्किल हल भी नहीं कर सकता। तमाशा और कोई भी तो मार सकता था, अली ने तमाशा क्यों मारा? बेईमानदारी में जाते हैं, जाते हैं ना। नाश्ते में पहले बिस्किट और नमकीन आता है और फ्रूट वगैरह। घर में छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, बाद में घर में इतने शरारती बच्चे होते हैं कि बिस्किट नमकीन में और नमकीन बिस्किट में। कितने गुस्सा है खुदा की कसम, तारीफ करोगे। अगर बच्चे को तुमने रात दिया तो बच्चे की अम्मा दोपहर का खाना बोल। कितना बच्चा शरारत कर ले, कितना कर ले, तारीफ जरूर करोगे। कितना प्यारा बच्चा, अंदर से चाहे कितनी कुरान होती रहे, बातें हद से तजावुज कर जाते हैं बच्चे। अलमान हफीज मत पूछो। होता यह है कि जब ज्यादा शरारत करते हैं तो अब्बास तमाशा मार देते हैं। खामोश बैठो, आप अपने खामोश बैठे हुए हैं। इसका मतलब दुनिया का कानून ये बना कि जब भी तमाशा मारेगा घर का मालिक मारेगा, मेहमान नहीं।
जुमले में मस्जिद तमाम हो जाती है, जुमले में मस्जिद तमाम हो जाती है जब भी तमाशा मारेगा, घर का मालिक मारेगा, मेहमान नहीं मारेगा। जितने हज पे जाते हैं सब मेहमान बन के जाते हैं। किसी ने तमाशा क्यों ना मारा? अली ने कहा जो घर का मालिक था। अली ने कहा जो घर का मालिक है उसने तमाशा मारा बिल्ला। अली ने तमाशा मार दिया, मारा उसने तमाशा। अच्छा जब अली ने तमाशा मारा किस हालत में थे? जब तवाफ करते हैं क्या करते हैं? एहराम ही तो बांधते हैं बिल्ला। एहराम बांधते नहीं बांधते हैं? अब बताइए कि उलमा बैठे हुए, मौलाई ने सलामत रखे और आपको भी सलामत रखे। जब आप एहराम बांध लेते हैं, एहराम से पहले तो आप कितने बड़े बाबूजी हो, कितने बड़े मालदार हो। एहराम के बाद चीटी भी नहीं मार सकते आप। अंदर अंडे हैं वो नहीं फोड़ सकते, पास्ता वगैरह ये नहीं मार सकते, परिंदे नहीं मार सकते, चीटी नहीं मार सकते। और किसी ने बाबूजी बन के मार भी दिया ना तो आप कफारे में बकरे देते देते थक जाओगे। आप अभी खामोश बैठे हुए हैं, आप चीटी नहीं मार सकते। अली ने तमाशा मार दिया। तमाशा मार के बताया जमाने देख लो, उम्मत में क्या फर्क है, इमामत में क्या फर्क। मोहम्मद वाले मोहम्मद तमाशा मार दिया मौला ने। जब तमाशा मारा ना आखिरी जुमला और ये सब होता है। अब इन्होंने कहा कागज लाओ कलम लाओ, हमने पूरी बात सुन ली, लाइए फैसला लिखते हैं। तो मेरी जान कुर्बान हो जाए इस फैसले पे। मौला तुम्हें सलामत रखे, गर्मी का एहसास मत करना। जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ, किताब हमारी नहीं है, अहले सुन्नत व जमात के भाइयों की किताब है। बड़े आलिम दीन ने, बहुत बड़े आलिम दीन ने किताब लिखी। इन्होंने कहा जब दूसरे खलीफा ने कागज मांगा, कलम मांगा, कागज भी आ गया, कलम भी आ गया, कागज भी आ गया, कलम भी आ गया। आगे बता दिया कि जब हम चाहते हैं कागज भी आता है, कलम भी आता है। जब सरकार मानते हैं तो हम ना कागज देते हैं ना कलम देते हैं। आ गया कागज कलम। अब इन्होंने फैसला लिखा, दूसरे खलीफा ने कागज कलम उठाया, कलम लिखा अल्लाह के घर में। मुझे नहीं पता कैसे सुनोगे, आखिरी जुमला है, दुआओं से नवाज देना। एक तालिब इल्म हो, मौला सलामत रखो, यहीं से मसाया। कलम उठाकर लिखा अल्लाह के घर में अल्लाह की आंख ने देखा। ये हमारी किताब नहीं है, मौला तुम्हें सलामत रखे। अल्लाह के घर में अल्लाह की आंख ने देखा, अल्लाह के हाथ ने मारा। अल्लाह के घर में अल्लाह की आंख ने देखा, अल्लाह के हाथ ने मारा। इंसाफ तो बंदों से मांगने चला आया। मौला सलामत रखे, आपकी मोहब्बत, वरना खुदा की कसम ये माहौल ये करती है। थोड़ी दूर से आते हैं आप हम मनाने के लिए, और दूर से कोई 30 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर, कोई 500 किलोमीटर, कोई 60 किलोमीटर आते हैं नहीं आते हैं। ये तो नहीं सोचते कि बड़े थक गए हैं हम। जिसके जहन में ये आया करे ना जब बहुत थक गए हैं, वो हुसैन को याद करा करेगा।
تم سے زیادہ بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے حسین، تم تھک کر پانی پی لیتے ہو، حسین نے تھک کر پانی نہیں پیا ہے، تم تھک کر کھانا کھا لیتے ہو، حسین نے تھک کر کھانا نہیں کھایا۔ کتنی دور سے آتے ہو؟ ہاں اس کا ذہن میں یہ آئے نا کہ ہم بہت دور سے آئے ہیں، تھک گئے ہیں، یہ سوچنا ہزاروں کلومیٹر دور سے ایک بیوی آتی ہے جس کا ایک ہاتھ ٹوٹی ہوئی پسلی اوپر رہتا ہے، ایک ہاتھ میں رومال رہتا ہے، وہ تم سے کچھ مانگتی نہیں ہے، اتنا کہتی ہے میرے حسین کے زخموں کے لیے چند قطرے آنسو کے مجھے دے دو۔ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے، خدا کی قسم کوئی غم نہ دے۔ رئیسی صاحب کا بھی انتقال ہوا ہے، کئی شہداء کافی آسات اس میں ہیلی کاپٹر میں موجود تھے، جب گئے ہوں گے تو بچیوں نے بھی کہا ہوگا نا بابا جلدی آنا، بابا جلدی آنا۔ بڑی محبت ہے بچیوں سے، باپ سب سے زیادہ جو گھر میں محبت کرتا ہے وہ بچیوں سے کرتا ہے۔ خدا کی قسم جب خبر شہادت سنی ہوگی نا، رئیس صاحب کی والدہ جو موجود ہے، لوگ آئے ہوں گے، آ کر تسلی دی ہوگی، تعزیت پیش کری ہوگی، بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرا ہوگا، تعزیت دی ہوگی، پوچھا ہوگا نا کیا ہوا کیسے ہوا۔ بس حسین کو یہ جملہ ہی تو کھائے جا رہا تھا، یہی جملہ جو شہید کو کہنا پڑا، عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا، عباس مر گئے علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے سید الشہداء۔ گھبرا کے نہ رونا، سر جھکا کے نہ رونا، ایسے رونا کہ جیسے بیوی نے بتایا ہے، کیسے بتایا ہے کہ جیسے کسی بزرگ کا جوان مر جاتا ہے، اسی سے مار مار کے روتا ہے۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ جب بچی صبح سے لکھتی ہے نا، اے بابا اپنے سینے سے لٹا دو، حسین اترے جلتی ہوئی ریتی پر لیٹے، بچی سینے پر لیٹ گئی، آنکھیں بند کری کھولی، بابا خدا حافظ، بابا تڑپ گئے۔ حسین نے تڑپ کر پوچھا میرے لال بھی تو تم سوئی بھی نہیں تھی، اے بابا مجھ سے زیادہ پیاسے ہو۔ جب میں نے آنکھوں کو بند کیا، بابا دادی ہاتھ میں کوزہ لیے ہوئے ہے، کہہ رہی ہے سکینہ میرے حسین کو بھیج دے، میرا لال بڑا پیاسا ہے۔ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین سے۔ ایک روایت اور مجلس تمام، خبر جو آمد سرور کی پائے گی شیری، مجلس تمام ہے، آنسو نکل چکے ہیں۔ مولا جب رویا کرو نا دعا مانگا کرو، دعا۔ امام سجاد کہتے ہیں جب میرے بابا کے مسائل کوئی کافر پڑھے نا، آنکھوں سے اشک جاری ہو، میرا واسطہ دے کے دعا مانگا کرو، میں ضامن ہوں تمہاری دعائیں پوری ہوں گی۔ امام نے جناب شیری کو بلایا، مجلس تمام ہو رہی ہے، تھک کے نہ سنیے گا، مولا تمہیں سلامت رکھے۔ بلا کر کہا شیری تم جا سکتی ہو، ہم چاہتے ہیں تمہارا عرض کرا دے، تو مولا جیسے آپ کی مرضی۔ مولا نے شیری کا عرض کرایا، شیری ہم حکم دے رہے ہیں تم چلی جاؤ۔ شیری نے ہاتھوں کو جوڑا، قدموں سے لپٹ گئی، مولا جا رہی ہوں، وعدہ کرو کہ آؤ گے۔ مولا بس وعدہ کر لو چلی جاؤں گی، کیونکہ مولا آپ صادق ہیں، آپ نے نعوذ باللہ مولا کبھی جھوٹ نہیں بولا،
मौला बस इतना कहते कि आऊंगा। मौला अकबर को लाओगे? मौला साथ में अब्बास को भी लाना। मौला कितना अच्छा रहेगा अगर कासिम भी साथ में आ जाए। मौला खड़े खड़े रोने लगे। रोकर कहा, शीरी हुसैन तुझसे वादा करता है अकबर भी आएगा, अब्बास भी, कासिम भी। शीरी सोच नहीं सकता, शीरी तू सोच नहीं सकती कि हम अपने असगर को भी लाएंगे। हमारे बच्चा होगा जिसका नाम असगर होगा। मौला खुदा की कसम अभी से एक कहवारा लेकर आऊंगी। मौला कोई नहीं झूलेगा, उसमें असगर झूलेगा। मौला इतनी इजाजत तो दोगे ना, असगर को शीरी झुलाएगी। मौला जब तक रहोगे ना, मौला जब तक शीरी झुलाएगी तो झुलाना हम आएंगे, हम आएंगे। जनाब ज़ैनब के करीब शीरी आ गई, आकर कदमों से लिपट गई। शहजादी हो सके तो आप भी आ जाना। आप भी आ जाना। ज़ैनब ने तड़प कर कहा, शीरी जब वादा करते हैं जब ज़ैनब भी तेरे साथ आएगी। शीरी शर्त ये है पहचान जाना। पहचान जाना। अपने हाथों से रुखसारों पे मारे हाथ। शहजादी आप आए और मैं पहचानू ना, कहा पहचान जाना। हुसैन ने कहा, शीरी जा रही हूं कहा, ज़ैनब जो कुछ तोहफे देने हो दे दो। शीरी से कहा, शीरी हम कुछ देना चाहते हैं। शीरी ने कहा, शहजादी दे देगी जो भी देना चाहती हो। अब ज़ैनब ने कहा बीवियों से कि जो कुछ देना चाहता हो शीरी को दे दे। शीरी बैठ गई, जो भी बीवी आती है चादर लाके शीरी को दे देती है। जो भी बीवी आती है शीरी को चादर दे देती है। जब हर बीवी ने चादर दी, शीरी घबराने लगी। घबरा कर कहा, ए शहजादी हर कोई मुझे चादर क्यों दे रहा है? ज़ैनब ने तड़प कर कहा, शीरी जब हमें चादरों की जरूरत हो ये चादरें दे दे। जब हमें चादरों की जरूरत हो तो हमें चादरें दे देना। शीरी चली गई। आज भी शीरी का महल मौजूद है, लोग ज़ियारत के लिए जाते हैं। शीरी उस महल में रहने लगी। शीरी का दिल नहीं लगता था। शीरी का जब दिल नहीं लगता था, शीरी हर वक्त मदीने की तरफ देखती रहती थी। मौला ने वादा किया है आएंगे जरूर। मौला कब आओगे? मौला कब आओगे? करबला गुजर गई, कोई बाकी न रहा। ये काफिला चला। होता ये था कि काफिला रात में रुक जाता था, सुबह होती तो काफिला फिर चलने लगता था। ये जो शीरी का महल था, इसके करीब एक काफिला रुका। जब रुका तो एक कनीज शीरी के पास गई। शीरी बराबर में काफिला रुका है। शीरी बड़ा मजबूर काफिला है, बड़ा हालात सही नहीं है बिल्कुल। शीरी घबरा गई। शीरी को माता की बात याद आई कि कभी भी कोई काफिला ऐसा नजर आए तो उसका तमाशा न देखना। शीरी घबरा कर आई, खुद आई, शौहर पर और आने के बाद जब उस काफिले का सलार था उसके पास गई। हमने सुना है कि तुम्हें रात में रुकने के लिए जगह चाहिए। कहा का मेरा घर है,
इस काफिले को घर ले चल मेरे, पैसा चाहिए तुझे, पैसा दे दूंगी। शीरी उस काफिले को घर ले आई। जब काफिला घर आया, शीरी ने देखा कि एक अजीर है, गर्दन को झुकाए खड़ा है, हथकड़ियां, बेड़ियां, गले में बार बार सौ। शीरी ने उस बीवियों को देखा कि जो रो नहीं रही थी मगर चेहरे से बड़े खतरनाक आसार नुमाया थे। शीरी करीब आई, आकर कहा बीवियों क्या परेशानी है, देखो मैं काफिले को यहां ले आई हूं, परेशान ना हो और कोई बात हो तो बताओ। ज़ैनब ने कहा शीरी अगर तू हम पे रहम करना चाहती है तो इतना कर दे कि ये जो कटे हुए सर है ना, करबला के बाद हमें मिले नहीं है, ये हमें सर दिला दे। शीरी गई का कितना पैसा चाहिए, पैसा लो, इन्हें ये कुछ देर के लिए सर दे दो। वो सब सर बीवियों को दिए गए। शीरी चलने लगी। बीबी ने शीरी को बुलाया, बुलाकर तड़प कर कहा ए शीरी इनसे रोने की इजाजत भी दिला दे। इनसे बस रोने की इजाजत दिला दे। शीरी करीब गई, जाकर कहा कितना पैसा चाहिए ले लो, मगर इन्हें रोने की इजाजत दे दो। थोड़ी देर के लिए रोने की इजाजत मिली। शीरी जाने लगी। जैसे ही शीरी चलने लगी एक आवाज आई, हाय अखबार, हाय अखबार। शीरी मुड़ी, जाकर कहा खबरदार, मैं काफिला भी लेकर आई, मैंने सर भी दिलाए, मैंने रोने की इजाजत भी दिलाई, अकबर का नाम लेके ना रो। अकबर का नाम लेके ना रोना, अकबर का नाम लेके ना रोना। शीरी चलने लगी। फिर आवाज आई, हाय मेरे कासिम, हाय मेरे कासिम। शीरी फिर बची, मैंने मना किया ना ये नाम लेकर ना रो, कासिम का नाम लेके ना रोना, ये मेरे शहजादे का नाम है। शीरी फिर चलने लगी। किसी ने कहा वो आपका था। शीरी पलटी। शीरी ने कहा खबरदार ये नाम भी ना लेना। तो जैसे ही शीरी चली, ज़ैनब ने तड़प कर कहा ए मेरे माजाए हुसैन। शीरी पीछे बोली, ज़ैनब के कदमों से निपट गई। तुझे हुसैन का वास्ता इतना बता दे कि तू हुसैन को रो रही है। ज़ैनब ने बालों को हटाया, ए शीरी ये मेरा हुसैन। सर से आवाज आई, शीरी हमने वादे को निभाया, ये मेरा अखबार, ये मेरा अस्पताल, ये मेरा अखबार। शीरी में असगर को भी लाया हूँ, कहवाने का इंतजार कर ले। शीरी ने मातम शुरू किया, वाह हुसैना, वाह अब्बासा, वाह हुसैना।